وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ الیکٹرک بس میں سوار ہو کر اسپورٹس کمپلیکس پہنچی۔ کارکنان اور عوام کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر سردار اویس لغاری، چیف سردار جمال لغاری اور صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ خطاب میں کہا، ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی۔ لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹتو میں ای بسیں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈی جی خان میں میٹرو بس منصوبہ بھی شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مخالفین کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا، جنوبی پنجاب میں سارے منصوبے مسلم لیگ نون لے کر آئی۔ نواز شریف موٹر وے اور ایکسپریس وے جنوبی پنجاب لائے۔ جو لوگ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے دور میں دھیلے کا کام نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب کی بار بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے لیے ساؤتھ، سینٹرل اور اپر پنجاب میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں اور سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ صوبائی وزراء سیلاب متاثرہ علاقوں میں 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ ہولی متاثرین کو ٹینٹ، راشن اور تیار کھانا فراہم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو 10 لاکھ فی کس امداد دی جا رہی ہے۔ 20 لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ کے ذریعے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امداد کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے بے پناہ وسائل موجود ہیں، کشکول لے کر کیوں جاؤں۔ سیلاب سے ہوئے جانی مالی نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے بہاولپور ڈویژن میں سرکاری سطح پر سروے کا آغاز ہو گیا۔ ضلع بہاول نگر میں 24 ستمبر سے سروے شروع ہو چکا۔ کمشنر بہاولپور مسرج ابین کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں سیلابی پانی اتر چکا ہے وہاں سروے شروع کر دیا جائے گا۔ ڈویژن بھر میں 358 موضاجات زیر آب آئے۔ 5,47,231 ایکڑ رقبہ متاثر ہوا، جبکہ تینوں اضلاع میں 76 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ 3.5 لاکھ لوگوں کو سیلابی علاقوں سے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ جلال پور پنڈوالا میں سیلابی صورتحال۔ موٹر وے M5 شیرشاد سے اچ شریف تک 13ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق دونوں اطراف سے ٹوٹی ٹنل اور سڑک کا ایک حصہ پتھروں سے بند کر کے دوبارہ بحال کر دیا۔ قائم پور میں دریائے ستلج کا پانی اترنے کے بعد تباہی کے دلخراش مناظر۔ سیلاب کا پانی تو اتر گیا لیکن اپنے پیچھے بربادی کی داستانیں رقم کر گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہر طرف اجڑے گھر، بکھری یادوں کے ڈھیر۔ متاثرہ خاندانوں کا حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ۔ دریائے ستلج کی تباہ کاریوں نے نوشہرہ جدید کا نقشہ بدل دیا۔ متاثرین گھروں کو لوٹے تو کمرے بھی پانی بہا لے گیا۔ سیلاب متاثرین کے پاس دوبارہ مکان بنانے کی سکت نہیں۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ دریائے ستلج مبارک پورہ میں افسوسناک داستانیں چھوڑ گیا۔ بستی بلال کے درجنوں بھٹا مزدوروں کے گھر سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ بے روزگار مزدور سر کی چھت سے محروم۔ سیلاب سے متاثر افراد بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ مریم نواز کی اپیل کرنے بھائی ساڈا یہ غریب لوگ ہیں، ساری امداد کرے، سب کو بڑھواوے۔ سارا جرا نظام ہے ساڈا سارا ختم تھی گئے، یہ جرا کچھ ہے سارا ختم تھی گئے۔ یہ سب کو امداد دے ہوں، سب کو بڑھوا دے گھر جرے ہیں۔ ملتان میں شیرشاہ کے علاقے ٹیبی حیات میں سیلابی پانی نے 2 بہنوں کی خوشیاں نگل لیں۔ سیلابی ریلے سے گھر، زمین بوس اور جہیز کا سامان بہہ گیا۔ سیلاب آنے کے 2 روز بعد میں غلام مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں کی شادیاں تھیں۔ حکومت سے گھر کی تعمیر اور جہیز کا سامان فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور کے مکین سیلاب کے بعد چوروں کی زد میں آ گئے۔ رانی بی بی کے گھر دروازوں سے لے کر برتن تک سب چوری ہو گئے۔ مریم بی بی واپس گھر لوٹی تو تباہی دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ سال بھر کا اناج پانی سے ضائع، متاثرین پینے کا پانی بھی خریدنے پر مجبور۔
सर का ताज भी गया, सर छुपाने का ठिकाना भी न रहा। 6 बच्चों की जिम्मेदारी आन पड़ी। बस्ती अब्दुल अजीज तरंडा मोहम्मद पनाह की बेवा खातून की बिपता, कहा घर में कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे और तकलीफ में मुब्तला हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाबी रेलों ने बस्ती बख्शू खान का हुलिया बिगाड़ दिया। 100 घरों पर मुश्तमिल गांव खंडरात में तब्दील। मुतासरीन घरों को लौटने के बावजूद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बस्ती बलोचा के रिहायशी गरीब खानदान की जमा पूंजी सैलाब ने तबाह कर दी। मुतासरा खानदान का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। लुड्डन के इलाका बस्ती पन्नावाली में सैलाबी रैला तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। कई जमीनी रास्ते मुनक़ता, सैलाबी रैला घरों में दाखिल होने से माकान भी जमीन बोस हो गए। मुतासरीन उजरे घरों को हसरत भरी निगाहों से देखने पर मजबूर। इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल, महंगाई के दौर में भी नौशहरा जदीद का नौजवान मोहम्मद इमरान सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश बगैर किसी पैसे के मुतासरीन को कश्ती के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करता रहा। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन का सहारा बनकर खुशी मिलती है। असां फलाई कम किते जड़े ना असां बढ़ाइए इवें 3-4 बियां भी कश्तियां बढ़ान ਜਿਹੜੇ बेशतर लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕੁਝ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਫਰੀ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ राशन वगैरह घेन के उन्हें को उतां उन्हें घरें तक पहुँचवा भी। मुल्तान इंतजामिया शहरियों की हिफाजत और खिदमत के लिए मुतहरिक। शहर में पैनिक बटन नस्ब। पैनिक बटन लगने से तलबा मुतमईन। सेफ सिटी के इक़दाम को सराहा, कहा किसी भी हादसे की सूरत में पुलिस से डायरेक्ट राब्ता मुमकिन हो सकेगा। ज़िली अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस को तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। तमाम जजेस को 29 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। भावलपुर में मौसम तब्दीली के साथ ही डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। शहरी जहरीले मच्छरों के निशाने पर। 24 घंटे में 6 शहरियों में वायरस की तस्दीक। 11 मुश्तबा मरीज भी सामने आए। केस और गैर मियारी गोश्त की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। कुंदिया में 8 साल पहले बनाया गया स्लाटर हाउस गैर फाल। वेटरनरी डॉक्टर भी अपने फराइज से गाफिल। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से स्लाटर हाउस खंडरात में तब्दील। कसाबों ने अपने घरों को स्लाटर हाउस बना लिया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 5,000 रुपए फी तोला कमी। मुल्तान में 24 कैरात तोला सोना 3,97,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात तोला सोना 3,63,917 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। रहीम यरखान में भोंग के पसमानदा इलाके की तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी। 250 मिलियन की लागत से नया सरकारी गर्ल्स कॉलेज तामीर करने की मंजूरी मिल गई। डेप्यूटी कमिश्नर को जमीन मुख्तस करने के लिए लेटर जारी कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर सायरा बानो की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। तालीमी बोर्ड मुल्तान में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम की खुसूसी शिरकत। इंटर सालाना इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्टिव बाइक्स दी गई। कहा आज की तकरीब तलबा की मेहनत और कामयाबियों का जश्न है। पोजीशन होल्डर्स तलबा मुल्क का कीमती सरमाया है। मुल्तान में बैक टू स्कूल मुहिम 2025 की शानदार तकरीब। पढ़ोगे तो बढ़ोगे के अज़्म के साथ मुहिम का आगाज। तकरीब गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद हुई। तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक। तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस से अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। फार्मासिस्ट का आलमी दिन। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तकरीब का इनेकाद।
डॉक्टर नवीद अख्तर, डॉक्टर सईद, डॉक्टर आतिफ और सीनियर फैकल्टी की शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान का खिताब, कहा फार्मेसी डिपार्टमेंट शानदार विरासत रखता है। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल में आलमी यौम फार्मिस्ट पर आगाही वॉक दी गई। क़यादत कायम मुकाम प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल ने की। वॉक में फार्मासिस्ट के किरदार का उजागर किया गया। डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं, दवाई असर और रिएक्शन के तयन में फार्मासिस्ट का अहम किरदार है। और एशिया कप का सुपर 4 मरहला, अहम मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम। 49 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश को पाकिस्तान जीत के लिए 136 रन का हदफ। ताकुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। मैच जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। भारत ने पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।